बहुत स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ सुरिंदर डल्ला ते मेरे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार मनप्रीत रंधावा जी। मनप्रीत जी बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद है ਤੁਹਾਡਾ ਡੱਲਾ ਜੀ। मनप्रीत जी दो तीन बहुत ਵੱਡੇ मसले ने, मैं एक एक लाइन च ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ कर ਦਿੰਦਾ। अरविंद केजरीवाल ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀ कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, पर विरोधी धिरां ने गल फड़ ली। सुखपाल खैहरा ने, नवजोत सिंह सिद्धू ने, राजा वड़िंग ने कहते अगर तुहाडे कोले माफिया संपर्क च आया सी ते फिर अरविंद केजरीवाल जी आम लोगों नूं कह रहे हो कि वीडियो बना के पाओ, जे कोई रिश्वत मंगे ते तुहानूं माफिए मिल गए आम आदमी पार्टी के लीडरां नूं ते तुसीं वीडियो बना के शिकायत क्यों नहीं पाउंदे ते उन्हां नूं अंदर क्यों नहीं करदे। इहदे ते सवाल खड़ा हो गया बहुत वड्डा भी की आम आदमी पार्टी नूं सचमुच माफिया मिलन आया सी, अप्रोच कर रहा सी, या आम आदमी पार्टी ने वाह-वाही खट्टण दे लई कहता या अपनी ईमानदारी नूं होर मजबूत बना के पेश करन लई कहता। दूसरा, चिट्ठी लिखती रवनीत बिट्टू ने प्रधानमंत्री साहब नूं और गृह मंत्री साहब नूं कि बलवंत सिंह राजोआणा वर्गे, रवनीत बिट्टू लिखते हैं बलवंत सिंह राजोआणा वर्गे भयानक लोकां नूं माफी नहीं दिती जानी चाहिए जिहो जा उन्हां दा जुर्म सी। कल सुखबीर बादल ने चिट्ठी लिखी सी कि रिहाई लई केंद्र सरकार दखल दवे। इहदे ते तुहाडा रिएक्शन लऊंगा। और तीसरा, आम आदमी पार्टी ने रज के इश्तिहार छापे, ऐलान छापे 1 जुलाई तो मुफ्त बिजली दे। जनरल वर्ग, जनरल कैटागरी नाराज है, मंग पत्र दे रही है, पर अज स्पष्टीकरण आया। कल शामी मैं स्पष्टीकरण सुन रहा सी बिजली मंत्री हरभजन ईटीओ साहब दा। वो कहते कि साडे SCBC फ्रीडम फाइटर सारे जिहड़े भाईचारे ने इन्हां नूं 300 प्लस 300 600 यूनिट 2 महीनों के उस वेले मुफ्त मिलने ने जदों इन्हां दे घरां दे विच मीटर है जिहड़ा वो 1 किलोवाट तो छोटा है या 1 किलोवाट तक दा है। जिन्हां दा 1 किलोवाट तक का मीटर है, अगर उन्हां दे 600 यूनिट तो बाद बिल आउंदा है, मान लो 650 आउंदा है, सिर्फ उही 50 रुपए 50 यूनिट का भुगतान करनगे। इहदा मतलब है कि मुफ्त बिजली की योजना 300 यूनिट हर महीने की, जिहड़ा साडा SCBC भाईचारा है, फ्रीडम फाइटर्स ने, राखवें करन वाले ने, स्वतंत्रता सेनानी ने, अगर 1 किलोवाट तो किसी का मीटर वड्डा है तो फिर वही शर्त है कि अगर 600 तो बिल वधिया तो सारा देना पऊगा। सो ये नवे स्पष्टीकरण आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी पहला पूरी तैयारी नहीं सी करके बैठी, हुण ऐलान भी हो रहे हैं तो हुण तैयारी हो रही है। कोई पता नहीं जुलाई तक पहुंचते कोई नवे स्पष्टीकरण आ जान। ये भी बहुत वड्डा, इहदे ते भी थोड़े तो टिप्पणी लवांगे। कल नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की, वो गवर्नर नूं मिल रहे ने पंजाब दे बर्निंग इशूज ते। वो कहंदे आम आदमी पार्टी दस्से 5-6 हज़ार करोड़ आएगा कित्थों, ताकि असीं भरोसा कर लीए, क्योंकि ये पहला कह रहे सी सारिआं नूं मुफ्त बिजली ते हुण नित फैसले बदल रहे ने। जनरल कैटागरी नूं भी मुफ्त बिजली की उन्होंने डिमांड करती कि सारिआं नूं बराबर दित्ती जावे। और राजा वड़िंग कल लुधियाने के गेड़े ते सी। राजा वड़िंग कहते कि अगर तो मीटिंगां कांग्रेस लई हो रही ने, कांग्रेस की भलाई लई हो रही ने, तो कोई इतराज नहीं। जे कोई वक्री तरह की धड़ेबंदी या पैरल सिस्टम चलूगा तो यह काबिले बर्दाश्त नहीं। ये भाव सी राजा वड़िंग दा। राजा वड़िंग दे इस भाव के पिछे दा सवाल की दर्द सी कि नवजोत सिंह सिद्धू भावें हार गए फिर भी इन्ना वड्डा MLA सीनियर लीडर चेयरमैन का समर्थन उन्हां कोले है, या इहदे पिछे कोई होर रणनीति है। प्रताप बाजवा सोनिया गांधी नूं मिले, पूरे पंजाब की रिपोर्ट दती, आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट दती प्रताप बाजवा जी ने, विरोधी धिर के लीडर ने। तारिक अनवर सीनियर लीडर ने कांग्रेस के, उन्हों का जवाब आ गया, कहते सुनील जाखड़ ने कारण दसो नोटिस का जवाब नहीं दिता, कार्रवाई हो सकती है, कांग्रेस के संविधान मुताबिक कार्रवाई होगी। हुण संविधान मुताबिक तो मुअत्तल भी हो सकते हैं, पार्टी चों कड्डे भी जा सकते हैं, पर कांग्रेस का संविधान हुण सिर्फ सुनील जाखड़ ते लागू हो।
ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਭਰਾ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਐਮਪੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਚੀਲਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਊਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਬਿਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਲਾਹੀਅਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਜਰਬਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਹਜੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੈਰਲਲ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮਰਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ? ਸਾਰੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ? ਦਰਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਹਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਯੂਥ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਯੰਗ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਡਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਆ, ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਔਰ ਤਿੰਨ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ 2 ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਚੀਮਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ 3 ਜਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੂੰਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਲਿਆ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਆ
ਡੱਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਿੱਦੜ ਭਬਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਜੀ ਡੱਲਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛੜ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛੜ ਗਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਈ ਆ। 101 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਣਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਿਛਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸੱਤਾਰੂੜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ? ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਦਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਲੋੜ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਏਦਾਂ ਉਹ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਸੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੁੱਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਲਾ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਫੀਆ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਤਾ, ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਦੂਸਰਾ ਮਾਫੀਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਿਪੀਕਲ ਵੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਈ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਿਚਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਤਬਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰਾਲੀਜ਼, ਟਰੈਕਟਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਸ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡੱਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਤੋਂ 30 ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ? ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਡਲ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਨ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਵਾਤੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ, ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 8 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਮੀਟਰ। ਕੱਲ ਤੱਕ, ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ, ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਧੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਪਾਤਾ ਤਦ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜੇ, ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਹੋਣ, ਬੀਪੀਐਲ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ 300 ਜਾਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ 100 ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕਿ ਜੇ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਬਾਲਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਉਹ 300 ਜਾਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਆ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਘੇਰਨਾ, ਹਰ ਬਿਆਨ ਤੇ ਘੇਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਡੇਟ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠਰਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੇਟ ਕਰਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਘੇਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਉਂ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ। ਚਲੋ, ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2024 ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਗੇ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਤਾਰਿਕ ਅਨਵਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਡੱਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਪਨਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ 'ਚ
ਖੁਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਐਲਾਨੀਆ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਹਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਜੇ ਹਾਰ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ? ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹਰਾਇਆ? ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਹਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੈਰੀ ਪਿਕਿੰਗ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਤਾਰਿਕ ਅਨਵਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਫੋਕੇਟਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਡਰ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰੰਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ, ਕਦੇ ਗਧੇ, ਕਦੇ ਘੋੜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਅੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੰਜ ਕਸੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਔਖੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਹਜੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਆ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੰਨ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਖੜੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਚਾਹੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਸੰਨ 2021 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 8 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, 2 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਨ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ SIT ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਆ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੋਗੇ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ
ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੱਲਾ ਜੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਚ ਬੈਠਿਆ ਜਸਟਿਸ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ NV ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਲ ਦੇਣ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਨਵਾਰੰਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੇਲ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ NV ਰਮੰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਟਿੱਪਣੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਉਸ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ? ਦੇਖੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ CBI ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਡੱਲਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੀ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਰਅਸਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਲਾਲ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ MP ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਭਿਆਨਕ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਰ ਆਫ ਵਰਡਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ CBI ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਹੁਣੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਭਾਵ
ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਭਾਵ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਈ ਨੇਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਊਗੀ ਜਾਂ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਵਾਂਗੂ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗੀ? ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਡਾਊਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਆ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵਕਤ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਮੁਕਾ ਗਏ, ਰਿਹਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ? ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਫੇਰ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ? ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਲਨੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ CBI ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਛੱਡਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਸੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀ ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡੱਲਾ ਜੀ।